Okay, so last class naga we had discussed about the starting of the Visual Studio on the project heng create madabekanta ಹೇಳಿ we had seen the steps that are used to create the project in Visual Studio 2010, and we saw how to create one new project. A new project create ಮಾಡಿ ಅದರೊಳಗೆ we saw how to display a message to the user. ಅದರೊಳಗೆ first tag we had explored was the label tag in this case. So ಇವತ್ತಿನ class naga we are discussing some more additional tags in this. Before starting with the tag part, there are some things which you should know. Like example, sir, nandu already one project create madini. So now there are two ways. If you want to create a one more new project, you have a same method. Like illi you will go for the file followed by new, and new olaga compulsory go for the website option in this case. Some of you had made a mistake by selecting the project select madidre ella bartava adra web application, windows application, console application, everything will be displayed. So alli ನೀವು want the web project create ಮಾಡೋದು, it is a lengthy process. So ಅದರ ಸಲುವಾಗ when you want to create a new website or web application, directly new naga you will get a option that is new website antele. You can create a new website and it goes on with the same method. Suppose already existing project ada and you want to open the project in the existing you want to create a one more web page in the existing project. In that case we can go for this open method in this case. Like file na hogi open antano ಒಂದು option ಇರ್ತದ, ಅಲ್ಲಿ you should go for the website. So remember this method. ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈಲ್ ನ್ಯೂ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಓಪನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಇದು ನೀವು ಭಾಳ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಭಾಳ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಓಪನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. Like example, yesterday I had created the project in the folder, probably it was D drive TechnoSoft antele. So alli D drive naga I had a TechnoSoft antele, I had created a project there. So I'll go to the same folder drive. In that I had created one more folder called ASP project. So ಆ ASP project na ಇಲ್ಲಿ open madre, then you will see class 1. So class 1 was the name of my project in this case. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವೆನ್ ಯು ಓಪನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋಲ್ಡರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅಥವಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಸಮ್ 2 ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅದು ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ನಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದೋಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ click on that particular folder, that is the class 1 project folder, and click on open. So it will open the project. And now you can see on the desktop, on the screen, you'll see the yesterday's web page which we had created, that is first.aspx antale. And ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ sometimes what happens is ಇದು ಪೇಜ್ ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. Yes sir, voice is breaking sir. Voice is breaking. Okay, just a minute. Can you hear it now? Yes sir. Okay. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಿಗೆ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ನಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಓಪನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗದಲ್ಲ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ನಾಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ .aspx pages, then you will get to know that the project has been opened in this case. ಈಗ ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ನಾಗೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓಪನ್ ದ ಕೋಡ್. ಸೊ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಅದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್, ವೆನ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ಲೋಸಸ್, ನಿಮ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಥವಾ ಸರ್ ನನಗೆ ಇದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಾಗ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಗೇನ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಆ್ಯಡ್ ನ್ಯೂ ಐಟಮ್
or as I told the shortcut key alt control shift A. So click on control shift A or the add new item. One the dialog box open ಆಗ್ತದ, and in this dialog box you have to select web form, give whatever the page name you want to give in this case. So I'll give it as second.aspx and then click on add. So again it will create a new project in new web page in this case, and inside this new web page I can create one more tag or whatever the tags you want to have in this case. So in the class naga we saw the label tag which was used to display a message to the user, like printf statement idanga. We display the message on the web page. Now we will be focusing on one of the most frequently used tag, that is text box tag anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನ್ಎವರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ದ ಯೂಸರ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಎನಿ ಡೇಟಾ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ facebook.com ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. facebook.com ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಯು ದ ಆಪ್ಷನ್. ಆ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಪ್ಷನಿಗೆ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನಾವು ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರೆಯಂಗಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ASP:TE, just 2 letters, and I will get the text box in this. I'll already select agada. I will click on enter, give a space, then it will show all the options in this. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ, 2 options or 2 attributes are compulsory. So those 2 attributes are, the first one, runit equal to server, id equal to give whatever name you want to have in this case. So like example ನನಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ txt ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ S ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ N ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಯೂಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಮಲ್ ಕೇಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ txt ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್ಲಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ನಾಗೂ ಕೊಡಬಹುದು, but follow the standards that is used in the companies in this case. That is what the difference should be between an internship and a academic project. ನೀವೇನು academic project ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದರದ್ದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸು, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನೀವು ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದರದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ರಿಗಿಂತ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಗಿಂತ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಎನಿವೇಸ್, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ID ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, most of the students get confused here. ನೀವು ID ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ it must be continuous. Don't give blank space in between the letters. ಇಲ್ಲಿ txt ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೇಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ID should not have any symbols. ಯಾವುದು ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್. ನಂಬರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್ ದೇ ಪುಟ್ ಅ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್. ಎನಿವೆ, ಐ ಪ್ರಿಫರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್. So Sadhyak we'll execute only this much, then we will add some attributes to this. And let me put the title tag also. I'll put class 2 as the title tag. Save ಮಾಡ್ರಿ, execute ಮಾಡಬೇಕಾಗದ. You can again execute ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ same debug ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಅದ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, it will start executing the web page in this case. So here, as you can see, a small text box, and inside this text box I can enter my data in this case. Like I can put my name inside this. A very simple text box in this case. Ega, let us see some of the features of this particular text box. Eg like example, sir nanage font size bha sannada ansligatsa, I want to increase the font size. Of course, ninne we had seen the
font property in this case. ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗ here also you have the font property. So font naga if you make use of font size equal to whichever the font size you want, you can mention here in this. So put it inside double quotation, that is compulsory. Save ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'll refresh the web page and now immediately the font size will increase in this. So now I can type automatically a font size, text box in size, no, it will be increased. I can type the text in this. Next, sometimes we have to, not sometimes, it's almost every time, we have to restrict the number of characters that is entered inside the text box. Text box ನಂಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ number of letters, ಒಂದು fixed number of letters ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲಿ. That user should not go beyond those number of letters. Like one student name ಇತ್ತಂದ್ರೆ maximum it is 25 characters, not more than that. So ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ here we make use of one more attribute which is not there in the label, that is max length ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫುಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಂಗ್ಲಾಗಿನ್ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ max control space, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಅವ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಫುಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಲೌ, ಎಷ್ಟು ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ 30, ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 30. ಸೊ ಈಗ 30 ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ 3 ಫಾರ್ ಯು ಟು see that. So I'll refresh the web page and then I will type my name, 3 letters bantu. Next time typing whatever I type here, the characters will not be accepted in this case. So he is restricting the number of characters to 3 when we make use of the max length property in this. Of course 3 yardu irangala, we generally give up to 30 for the student name. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ನೀವು ಏನು ತಗೋತೀರಿ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ನೇಮ್ 30 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ವಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಅಪ್ ಟು 50 ಅಥವಾ 75 ತನ ವಿ ಗಿವ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಲಿಕತ್ತೀನಿ, ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ 2 more symbols in this case. 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 + 10 13 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 15 ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂಸರ್, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯು ಶುಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆಂತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ that you must include max length property whenever you are using the text box. Yadaka antele you will get to know when I start with the database concept in this case. So max length is one property which we have not seen in case of the label tag in this. ಫಾಂಟ್ ನಾಗಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಫಾಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಯಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. Like these were some of the example. Runner, text, ID, font, all different types of fonts, back color, border style, border color, visible. Everything is applicable to text box. Plus there is one additional property called as max length. So max length will tell me the number of characters that you can enter inside the text box. Next, save madre. Sir, I want to, sometimes there is an option that I don't want user to type anything inside the text box. Sometimes ನನಗೆ ಅದು ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೇರ್ ದ ಯೂಸರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಟು ಟೈಪ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್. ಈ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಟ್ರೂ ಇರ್ತದೆ. ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸೇವ್ ದಿಸ್, refresh the web page and immediately you can see our background color change ಆಯಿತು. and I am trying to click the cursor inside this box. now the arrow mark click ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ, the cursor is not blinking inside the text box in this. the reason is very simple, because you have told that you don't want that particular tag. ಆ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಯೂಸರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಆ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಅಂತನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಸೆಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಯೂಸಲಿ ವಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್
set it to true and we allow the values in this case. Coming to the next one, the third property, that is text. Sir, ನನಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ವಾಂಟ್ ನೇಮ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆವಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇದು ನಾವು ಲೇಬಲ್ನಾಗೂ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ I will give my value inside this. That is, I am entering my name inside this. Save ಮಾಡ್ತೀನಿ, refresh the web page. What happens is, our text box naga, when the page is loaded, by default my name will appear inside the text box. Sir, can the user change? Yes, the user can change it and he can give his name inside this. So by default, in the refresh ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ by default my name will be displayed on the screen. Sometimes we want these kind of options like college name ಅಂತ ಬಂದಾಗ, course name ಅಂತ ಬಂದಾಗ, city name ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಆ ಟೈಮಿಗೆ we want a default value to be set in that particular text box. ಸೊ ಅಂಥ ಕೇಸಸ್ನಾಗ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮದೇ ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್ ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ದವ್ರು ಯಾವಾಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ your college name in this, like VTU ante ಬರಬೇಕು. I'll change this, I'll keep TXT college name. So ನಂಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ default inside this I should get the name of the college in this. So I'll put VTU KLABURAJI Kalburgi. Save ಮಾಡ್ತೀನಿ, refresh the web page and it is being displayed. But problem ಏನಂತಂದ್ರೆ I can edit this, I can change the value. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಕೇಸಸ್ನಾಗ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್, ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದ ಯೂಸರ್ ಟು ಎಡಿಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್. ಆ ಟೈಮಿಗೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಅ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಿಯರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಟ್ರೂ. ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಅಂತ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅದರೊಳಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ VTU ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅಂತ ಬಂತು. ಇಫ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಎಡಿಟ್, ಕರ್ಸರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ದ ಡೇಟಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದ ಡೇಟಾ, ಬಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಡಿಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಈಗ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸರ್, ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ, ಸರ್ ಈಗ ಎಡಿಟ್ ಮತ್ತು ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮತ್ತು ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ನಡು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅಥವಾ ಈ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ನಾಗ ಆ ಟ್ಯಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್. ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, that value will be sent to the .aspx.cs page. ಸೊ .cs ಪೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಡೇಟಾ, ಬಟ್ ಯೂಸರ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಆ ಟ್ಯಾಗ್ ಸರ್ವರ್ಬಲ್ನೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಯೂಸರ್ನೂ ಅದ್ರಾಗ ಏನೂ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಅ ಡೇಟಾ, ಲೈಕ್ ಯೂಶಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ವಿ ನೆವರ್ ಗಿವ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಯೂಸರ್. ಅವ ಯೂಸರ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ದ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಂಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೂಸರ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರಬೇಕು ಸೇಯಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್. ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ದ ಯೂಸರ್ ಇಸ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಹಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ಮದರ್ ನೇಮ್, ಫಾದರ್ ನೇಮ್, ಹಿಸ್ ನೇಮ್, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಿಯರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಪ್ಷನ್ is not visible in Visual Studio 2010, but it is there in Visual Studio 2019. Placeholder, everything small, and here I will give enter student name. So say, enter college name, because I have given the
ID as college name. So save ಮಾಡ್ತೀನಿ, refresh the web page, and when the page gets refreshed you will see a message enter college name. ಸರ್ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಗೂ ಬರ್ಲಿಗತ್ತಿತ್ತು. there is a difference between text property ಒಳಗೂ ಬರ್ಲಿಗತ್ತಿತ್ತು. there is a difference between a text property and placeholder. text property ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ, ನೀವು text equal to enter college name ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ the user has to delete the text and type his own text. ಆದ್ರೆ in case of placeholder cursor blink ಮಾಡ್ತೀನಿ and I will automatically start typing the name. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ನೇಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಲೇಬಲ್ ಎಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಎರೇಸ್ಡ್. ಈಗ ನಾ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವಾಪಸ್ ಮತ್ತದು ಎಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೀವು ಫಾಂಟ್ ಕಲರ್ನ ಏನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಎರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೈಪ್ ದ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಟೇಕ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅದು ಹಿಂದಿನ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಎಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮೀ ದ ಪೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಆದ್ರೆ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಕರ್ಸರ್ ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೈಪ್ ದ ನೇಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಆ ಕರ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತೊಗೋರಿ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಗೇನ್ facebook.com. ಎಂಟರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕರ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಕರ್ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್. ಅದು ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ google.com ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕರ್ಸರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಯಾವುದೇ ಸೈಟ್ ತೊಗೋರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕರ್ಸರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ನಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಾಗೂ ವೆನ್ ದ ಪೇಜ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಲೋಡೆಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ದ ಕರ್ಸರ್ ಟು ಬಿ ಬ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗ there is one more property here called as auto focus equal to set this to on. True false alla, set this to on. So on and set ಮಾಡಿ save this application, refresh the web page. cursor ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದ ಬಟ್ arrow mark ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದ, but you can see the cursor is blinking in the text box and I can directly type the content. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಈ ಆಟೋ ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್, ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ ಅದ್ರದ್ದು ಆಟೋ ಫೋಕಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಟು ಟ್ರೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸರ್ ನನಗೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಂದ ಲೆಂತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಯು ಯೂಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿಡ್ತ್. ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಸಲ್ಸ್, px ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ 60%, ಸೇವ್, ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ನಿಮ್ದು ಪೂರ್ತಿ ವೆಬ್ ಪೇಜಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಏನದ ಅದರದ್ದು 60% ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಬಟ್ ನಾ ಇದರೊಳಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 30 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ 30. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ 30 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ನಾ ಮುಂದೆ ಅದು 100% ವಿಡ್ತ್ ಕೊಟ್ಟರು ಐ ಕೆನಾಟ್ ಟೈಪ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಸೈಜ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನೀವು ಹೈಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಹೈಟ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ವಿಡ್ತ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ
text box in this case. Sir, width adandra, can we increase the height also? Yes. HE control space height on a property bantu. I can increase it to whatever size I want, say 30% of the web page. Save madre, refresh, and it will take the width, the height in this case. Okay, it is not supporting, anyways, not an issue. We have one more method. So width property one set madlikatana, height yakandra max navalli we have set the font size. Font size navalli XX large anta hakivi. So hingagi he is not allowing me to increase the height property in this case. So let me save this. Let me have a one more tag here, because ade tag naga I don't want another. Okay, we will give it in another tag in this case. I'll take ASP colon text box. Same run at properties server. ID is equal to, here I will give ID as txt password. Txt password ankotte. That means I want to take a password value from the user in this case. I don't want other restrictions in this. Just ಇಷ್ಟೇ ಎರಡೇ attribute use ಮಾಡ್ತೀನಿ. Save this, refresh the web page. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಜು ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಚಲೋ ಕಾಣಿಸಂಗ್ಲಾಗದ. We can take some of the features from here, like I want to increase the font size, and I will take autofocus ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, placeholder. Placeholder is equal to, I will say enter password. Save, refresh the web page. You'll get the text box in this case. Now let me enter the password in this case, and na ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ. Generally this does not happen in this case. Like when you want to type facebook.com, and if I have a text password option in this case, type ಮಾಡಿದ್ರೆ the password is not visible. So how I want to hide these kind of text in this case? Very simple. We have to use one more property here called as text mode ante one property ಬರ್ತದೆ. That is our input text box naga we have a one more property in this, which is used for the text mode in this case. Text mode naga there are basically three types in this. First bandu it is single line ante ಹೇಳ್ತೀವಿ, which is a by default nature of the text box. Single line ಅಂತಂದ್ರೆ, as you can see here, ಈ text box naga enter college name, I can type the data only in one line. ನಾ enter click ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ it will not go to the next line in this. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು by default it is a single line. Sometimes we want to type a password for this, so avaga we make use of the password property. So text mode equal to password ant type ಮಾಡಿ, save this, refresh the web page, and now let me enter the password, and nobody can see that particular password in this case. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗ I can enter the password I can enter the values inside the text box, which is not even displayed to the users in this case. So ಅದರ ಸಲುವಾಗ text mode is one of the most important attribute that we need to have. So second one more attribute, idinna we can change it, you can put it here only. I'll remove this. So ಇಲ್ಲಿ enter of course placeholder ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ, we have to give enter password in this case. So enter value ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, that is best. Save, refresh. So enter value ಅಂತದ, whatever you enter inside this will not be displayed to the user in this case. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗ you can hide the value that is entered inside the text box. ಆದ್ರ ಸರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಡೇಟಾ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ನಾಗ there is a one more attribute called as value called as multi-line. So text mode equal to multi-line ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ, refresh the web page, and you can see the data you can enter it in multiple lines. Sir, bari ಎರಡೇ rows visible ಅದ, can I increase the
the number of rows. Yes, you can increase the number of rows that are visible by using a property called as rows. So rows is equal to, if I say 5, you can see 5 lines. Understand the point very clearly. You can see 5 lines on the screen. Sir, can I enter more than 5 lines? The answer is yes. I can enter as many as number of rows I want. Ashte point ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ only 5 lines will be visible to you people in this case. That is the indication of rows equal to 5. Sir, like we have increased the number of rows, can we increase the number of columns, or in simple words the width of the text box tag in this? Yes, using a property called as columns. So columns naga, if I say 100, save madre, refresh the web page, it will increase the width up to 100 characters in this. Now you can enter 100 letters. ಅಲ್ಲವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, 100 letters type ಮಾಡಷ್ಟು space provide ಮಾಡ್ತಾನೆ, and then it will automatically come to the next line in this case. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ರೋಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಎರಡು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, this row and column property, rows and column property works only when you set text mode to multi-line. So ನೀವು text mode equal to multi-line ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ರೋಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ನಾವು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅವ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್. ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ these are all supported by the Visual Studio 2010 version, that is the higher version. ಆ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ means the user can only enter numbers inside the text box. Okay, it is supporting in my browser also. ಇಲ್ಲ alphabets type ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it will not take those alphabets in this case. This is not, I mean, I am telling you now itself, these attributes, some of the attributes will not work in some systems. ಈಗ ನಂದು ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ 2010 ಅದ, ನಿಮ್ಮದು ವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ 2010 ಇದ್ರೂ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮ್ ಎರರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು. ಸೊ ಎನಿವೇ, now it is supporting, so we can use it in this. So we have different options here. Type equal to color, ನೀವು ಕಲರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ, refresh the web page, and here click on this. You can choose whatever color you want to have in this. ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗ like you have type is equal to date, one of the most frequently used tag in this case. ನನಗೊಂದು ಡೇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ, you have type equal to date, click ಮಾಡ್ರಿ, you will see the calendar. You can select whatever the date you want to have in this case. Next we have one more attribute, ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್. ನಿಮಗೆ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಎರಡೂ ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಅಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಆಪ್ಷನ್ ಟು, ಐ ಮೀನ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಟೈಮ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕಿಪ್ ದಟ್. ದೆನ್ ಓಕೆ, ಡೇಟ್ ಟೈಮ್ ಲೋಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಡೇಟ್ ಟೈಮ್ ಲೋಕಲ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡೇಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ you have the time format. In this case you can select the time format and the date and time will be selected. So date time work agala, date time local will work in this. Next we have email, of course. Now if I type this, is it a valid email? It is not a valid email. So alli message ತೋರಿಸ್ಲಿಗತನ, please include an @ symbol in the email address. So let me put @ and cursor on this, keep the cursor black on this. So he says please enter the part of the following @ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೈಪ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್. ದೆನ್ he says ಅಲ್ಲಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ @ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್ ದ ಸಿಂಬಾಲ್ ಡಾಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ .com. ಸೊ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್, ಕೀಪ್ ದ ಕರ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. Still he is showing me error. The reason is because ಇಲ್ಲಿ starting nag you have given a blank space which is not allowed in this.
So let me give a proper email now, vivek@gmail.com. ಕರ್ಸರ್ ಹೊರಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕರ್ಸರ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ. ನೌ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮಿ ಎನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ನೌ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಇವನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ನೀವು ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ದಿಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ದ ಎರರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೀಪ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಂಟರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೌ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎರರ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಮೇಲ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಂತ್. ಸೊ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಲೈಕ್ ಯಾವ ಮಂತ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಆಲ್ ದ ಮಂತ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಮಂತ್ and the year in this case. If you want to change the year, you have an option to change the year also in this. So I think scroll up, you will get the years. You can select and whichever month you want. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗ ಮಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿ ಲೈನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. Then number, I told you, you want only numbers to be entered sometimes. Like example, say take an example of roll number. Roll numbers ನಾವು alphabets ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಕೇಸಸ್ನಾಗ ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಸಾ ದ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಫಾರ್ ಫೋನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಯು ಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಯು ಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಆ ಯು ಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸೇ he will support. So I think even here he is not supporting that. So you can ignore the phone in this. Next we have range. Okay, range you can use it. I don't know whether it is supported here. Okay, so here actually range bada, we don't need this, so you can skip the range property because outdated adu. We have search operation. Like I'll search madlikke it will give you one search operation on symbol kodtana where you can enter the value. Okay, he is not even supporting that. Search is not supported, but all these are supported in the Visual Studio 19. Check with those. Single line we have seen. Time ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ yes, time will be supported, I guess. Yes, so you have the time AM PM format ಕೊಡ್ತಾನ. So hours, minutes and then AM PM you can select that. It will support you the time format in this case. And URL, yes, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಂದ URL ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ you have the URL option. Just one box ತೋರಿಸ್ತಾನ. You have to type the URL in this. Like if I just type some random value, keep the cursor on this, please enter URL. Enter click ಮಾಡ್ತೀನಿ, please enter URL. .com ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Still it is not a valid. ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ I type https:// and then try the cursor on this. Now it is a valid URL in this. ಅಲ್ಲಿ www is not compulsory now. ಮೊದಲಿತ್ತು, but still if you type it, not an issue, it will take the value in this case. So now it is not showing any error. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ URLsಗಳು ಏನಾದರೂ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು URL ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೀಕ್. ಲೈಕ್ ಎಷ್ಟನೇ ವೀಕ್ ಆಫ್ ದ ಮಂತ್ ಆರ್ ಎ ಇಯರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಹಿಯರ್. ಲೈಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟ್ಸ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫುಲ್ 1 ವೀಕಿಂದ ರೇಂಜ್ನಾಗ ನೀವು ಯಾವ ವೀಕ್ ತೊಗೊಂಡಿರಿ ದ ವೀಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 13th ವೀಕ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಮಾರ್ಚ್ ಮಂತ್ ಇಸ್ 13th ವೀಕ್ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 9th ವೀಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟನೇ ವೀಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ವೀಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್.
ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪರ್ಪಸ್. ಕಲರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಡೇಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಡೇಟ್ ಟೈಮ್ ಲೋಕಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್, ಟು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ, ಮಂತ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್, ಮಲ್ಟಿ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ನಾಗ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಲೈನ್ಸ್, ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲೌ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್, ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಇದು ರೇಂಜ್ ಬೇಡ, ಫೋನ್ ಬೇಡ, ಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಅ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. If you want to take only the number time from the user, make use of the time property. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಿಂದ URL ವ್ಯಾಲಿಡ್ URL ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ URL ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಎಷ್ಟನೇ ವೀಕ್ ಅದಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ವೀಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಉಳಿದು ಎಲ್ಲ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ನಾಗ ಮಲ್ಟಿ ಲೈನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ these two attributes are applicable. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ನಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೋ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಇರಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ attribute in this case. I hope all the different modes of text box is clear. If you have any doubt, you can ask. Okay, so no doubts in this. Then let us move further in this. Next, igidu text box aitu. So text box kinta ಜಾಸ್ತಿ frequent ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗಂತ attribute, yes, we have one attribute that is called as button. ASP : button. Run at property server ID is equal to, usually ನಾವು BTN ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, followed by for what purpose you are using this particular button. Like example, submit ಅಥವಾ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, so BTN register. Close of this. And compulsory you have to make use of the text property. ಆ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಟು ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್. ಆ ಲಾಗಿನ್ ಪೇಜ್ನಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಒನ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಇವೆರಡು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಯರ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಟನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾನು ನಂದು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ಡೇಟಾ ಸರ್ವರ್ ಬಲ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ? ಹಿಯರ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಟನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಈ ಬಟನ್ ಟ್ಯಾಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನೆ. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬಟನ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಮ್ಯಾಲ್ ಲೇಬಲ್ ಏನು ಬರ್ದಾನ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಲೇಬಲ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಾಗ ನನಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೈಪ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರಿ, ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್, and now you can see there is one button, a small button here, and it is showing you register ಅಂತೇಳಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಲೇಬಲ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಸರ್ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಭಾಳ ಸಣ್ಣದಾಯಿತು, ಡಿಸೈನ್, you have the font attributes in this case. You can use the same font attributes here also, like font hyphen size equal to, I'll take medium. Save ಮಾಡ್ರಿ, refresh the web page, and when I refresh the web page the size has slightly increased. ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗದ, we will take again XXL large, save, refresh, and refresh ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ the size of the button will increase. Sir, ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. We have seen that option also in this case, background ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ನಾಗ I can use green. So green, save ಮಾಡ್ರಿ, refresh the web page, and you will have the
green color background for the label in this case. Sir, text color change ಆಗಬೇಕು because black it is not looking good. In that case, I told you about an attribute called as forecolor equal to white. Save ಮಾಡ್ರಿ, refresh the web page and it will change the color in this case. So ಈ ರೀತಿಯೊಳಗ you can put the background color for the tag, you can change the color, ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟಿನ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಕಲರ್, ಅದು ಹಿಂದಿನ ಕಲರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಸೇಮ್ ವೇ ಇನ್ ದಿಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೇಬಲ್ನಾಗ ಏನೇನು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆಲ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ದ ಬಟನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದ ವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ವೆನ್ ಐ ಸೆಟ್ ಇಟ್ ಟು ಫಾಲ್ಸ್, ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ದ ಬಟನ್ ಇಸ್ invisible now in this case. Okay, sir, ಬಟನ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಯೂಸರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಡೇಟಾ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವ ಯೂಸರ್ ಡೇಟಾ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಡೇಟಾ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಬಟನ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಟೈಪ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಳಗೆ if I set this to false, save ಮಾಡ್ರಿ, refresh the web page, you will see the button. I'll click on this, no operation is taking place. Sir, ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಲೈತಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಬಂದಂಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದಾಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಬಫರ್ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಫರಿಂಗ್. The reason is very simple. I have used the enabled equal to false. Suppose true ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರಿ, refresh the web page. Now let me click, so you can see the page is getting refreshed. ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ this static page is going to the server page and it is coming back. ಸೊ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ when I click on register. ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ವಿ ಸೆಟ್ ಇಟ್ ಟು ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ನೋ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ next tag, a very frequently used tag, that is the button tag. Usually ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ font size ಎಲ್ಲ it is very rare we give those options in this, but yes, we can give those options whenever we require the attractive designs. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಕಲರ್, ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಬಟನ್ ಟ್ಯಾಗಿಗೆ ಇವು 3 ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಟನಿಗೆ ರನ್ ಎಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಐ ಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇಷ್ಟು 3 ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಅದರ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಸಲಂಗೆ ನಾವೇನು ಅದರ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಫೋರ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು 3 ಟ್ಯಾಗ್ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಈ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬರೀ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಅದನ್ನು ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಬಟನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ processing. I hope these 2 tags are clear for everyone, because ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಆ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಬಟನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎನಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮೀ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಎನಿ ಒನ್ ಅಂತಂದಾಗ it applies for all the 16 members who are in the class. If any one person has not understood, feel free to clear the doubts in this case. Okay, so that is good. So that is about the button tag and the text box tag in this. Now
ಈ ಬರೀ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬರೀಲಿಗತ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಲೈಕ್ let me add a new page first. I'll call this as third.aspx. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ I'll keep the display. I'll keep the ಒಂದಿಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ತಗೋತೀನಿ and I'll take one text box and I will take one button, and whatever I type in the text box that should be displayed in the label in this case. Like example, our text box naga if I type a city name, that city name should be displayed inside the label. So for that, let me take one text box first, run at property server id equal to txt name. It can be any name in this case. Close. Ishte ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ನಂಗೆ. Next I will take one button, asp colon button, run at property server id is equal to btn display, and text is equal to, I'll give display and close the tag. Next, the last one, asp colon label, run at property server id is equal to lbl message and close. No text property. Text property ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಲೇಬಲಿಗೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಡೈನಮಿಕ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ 3 ಟ್ಯಾಗ್ ಬರ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಬಟನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಲೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ I showed you was the coding part in this case. Now, sir, ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದ ಅಂತ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದಟ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ನಾಗ ಯು ಸಿ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ it will show me how exactly these tags are written. Like this is my text box, this is my button tag, this is the label tag in this case. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಮ್ದು ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಯದ ಅಂತನೋ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಡಿಬಗ್, ಬ್ರೌಸರ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ, ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೈಪ್. ಈಗ ಸರ್ ನನಗೆ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಹಿಯರ್, I want to click on this display button and the value should be displayed in this message. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ vb.net, ನಿಮಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್. ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಟುಡೇ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ವರ್ ಪೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ aspx.cs. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವೇನು ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಪೇಜಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅದ. ವೆನ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ third.aspx and immediately you can see third.aspx.cs. ಸೇಮ್ ವೇ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ first.aspx, ಬಿಲೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ first.aspx.cs. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೇಜಿಗೆ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈನಮಿಕ್ ಪೇಜ್. ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಯಾವುದು ಡೈನಮಿಕ್ ಪೇಜ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಇಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೂ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈಗ ಲೈಕ್ ನೀವು ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೆದು ಅದ್ರಲಿಂತ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಾಗ ಆ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀರಿ. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್, that instruction will be executed in this case. Now let us see this particular page on ಸ್ವಲ್ಪ detail ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. Like to start with the first thing,
ಸರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್? ನೀವು ಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ stdio.h ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ conio.h ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ iostream.h ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಇನ್ C++, ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ process.h ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್? ಈ stdio.h, conio.h, process.h, iostream.h, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ ಫೈಲ್ಸ್. ಆ ಲೈಬ್ರರಿ ಫೈಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರಿ. If you remember the Java language, there you make use of a keyword called as import. Import java.io.star, import java.scanner.star, java.util.star. That java.scanner.star, java.io ಇವೆಲ್ಲ ಲೈಬ್ರರಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಅವ. ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಕೀವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ನಾಗ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅಥವಾ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕೀವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಎ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಫೈಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಿ ಶಾರ್ಪ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಯೂಸಿಂಗ್ system.collection.generics. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಫೈಲ್. ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ system.link, system.web, system.ui, system.web.ui.controls, all these are the built-in classes or library files defined by the C# language in this case. And we are not bothered about this. ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ಡ್. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ that these are library files which are being used in my application. And since you people already know that C# is a web application, the C# is a C++ architecture, the object oriented concept irodrinda, here we have a class. Inside that class we have the functions. Sir, ನಾವಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದದ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪೇಜ್ ಲೋಡ್? Page load is nothing but it is a default function that exists in the active server page. So yavagenind active server page call aitu antandra automatically first thing he will do is he will execute whatever you have written in the page load. Like example, C++ naga you people have heard about constructors. Constructors antandra they are the functions which are automatically called when the object is created. ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಪೇಜ್ ಲೋಡ್ನಾಗ ಏನಾದರೂ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೇಜ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಟೈಮಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪೇಜ್ ಲೋಡ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ನಾ ಏನೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Now I want to give a message to the label saying welcome to ASP.NET class. ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆ ಲೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ LBL. ನೀವು ಬರೀ LBL ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅವ ಟ್ಯಾಗ್ ನೇಮ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಕಿ ನನಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಯು ಟೈಪ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಎಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಹಾಕಿ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಷನ್ನಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಟ್ಯಾಗ್ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನಾವು .aspx.cs ಪೇಜ್ನಾಗ ಬಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ ನೇಮ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನೇಮ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ welcome to ASP.NET class. So I have given welcome to ASP.NET class. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದು ಅಂತಂದ್ರೆ LBL MSG .text equal to this message. ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರಿ, run the application now. So let me run the application. There is no message here, but when the page gets displayed, a web page display ಆದಾಗ immediately text box ಬರ್ತದ, button ಬರ್ತದ, and you can see
welcome to ASP.NET class. So this is dynamic initialization of the text label tag in this. Label ಗೆ dynamic initialization. ಯಾಕೆ dynamic initialization ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದಾಗ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿವಿ. ಸರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ? ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ನೀವೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ನಾಗ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೋರ್ಸ್ನಾಗ ಇಫ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಲೋ ಆಲ್ ಈ ಟೈಪ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡೀವಿ. ಸೊ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದ ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಲೋ ಆಲ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್. ಆದ್ರೆ ವೆನ್ ಐ ಗೋ ಟು ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಲೋ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೀ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ASP.NET ಕ್ಲಾಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಹಲೋ ಆಲ್ ಅಂತ ನೀವೇನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಎರೇಸ್ಡ್ and dynamic value is initialized to the text label tag in this case. Okay, so next I hope you have understood the difference between a static initialization and dynamic initialization. Static initialization ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ASPX ಪೇಜ್ ನಾಗೆ ನೀವೇನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನಿಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ .aspx.cs ಪೇಜ್ನಾಗ ಏನು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ dynamic initialization. ಈಗ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್, ಸರ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಏನೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದ್ರೊಳಗಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಲೇಬಲ್. ಹೌ ಡು ವಿ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ನನಗದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾರಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಇಟ್ ಟು ಲೇಬಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? From the text box. What is the ID that you have given for the text box? It is txt name dot ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಸೆಮಿಕೋಲನ್. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ txt ನೇಮ್, ಆ txt ನೇಮ್ನ ಏನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಟು ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ LBLMSG. ಸೊ ಉರ್ದು ಓದ್ದಂಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಡೀತದ ಅಂತಂದ್ರೆ whatever the text you have typed inside the txt name should be initialized to the text property of the LBLMSG. So LBLMSG is my label, txt name is the text box name in this. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗಬೇಕು ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ whenever there is a DSP button display click. ಸೊ ಆ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರಿ, refresh the web page. Now I have not entered anything inside the text box. I'll click on display. So ನೋಡ್ಬೋದು ಅವಾಗ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ASP.NET ಅಂತಿತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಎರೇಸ್ಡ್. ಎದಕ್ಕೆ ಎರೇಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೇಟಾ. ಐ ಕ್ಲಿಕ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಸೊ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಾಟ್ ಎರೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೈಪ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಹಿಯರ್, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಇದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೇಜ್ನಾಗ ಇದ್ದಂಥ ಡೇಟಾ ವೆಂಟ್ ಟು ದ .aspx.cs ಪೇಜ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಾಗ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಾಸ್ ರಿಟ್ರೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ LBLMSG ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ASPX ಪೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಮತ್ತು ಅದು ASPX ಪೇಜಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಮೆಸೇಜ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆದರ್ಶ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನ್ಯೂ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಪಿಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲೇಬಲ್ ವಿತ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟ್ರೀವ್ಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, and I have copied to the LBLMSG in this case. ಯಾವಾಗ when I click on that particular button. ಸರ್ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ನಿಮಗೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು .aspx ಪೇಜ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಬಟನ್. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ನಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಕೋಡ್. ಸರ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಲಿಂಕ್ ಆಯಿತು? ಬಿಕಾಸ್
ಆ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನೇ ಕಾಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಪೇಜ್ ಸೋರ್ಸ್. ನಾ ಬಟನ್ ಬರೆದಾಗ ಬರೀ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ರನ್ ಎಟ್, ID ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ನಾ ಯಾವಾಗ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ, there is one extra attribute that was added on click, and he says btn display underscore click. So here it was automatically written by the software. Visual Studio software ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ದ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬಟನ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, he generated one function called as btn display underscore click inside your .aspx.cs page, and ಈ ASPX ಪೇಜ್ನಾಗ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗು ಅಂತೇಳಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವು ಬರೆಯೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಚ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪಾರ್ಟ್. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಆ ಕೋಡ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ this .cs page is very important, where we actually perform the operations. Okay, so ee reetiyolaga today's class we have discussed about 2 important tags. One is a text box tag and different types of modes in this case, and second we have seen the button tag in this case, which is very important for performing any operations. And then we saw one simple application where we will be taking the data from the text box and putting it inside the label tag in this by just writing one line of code in this case. Of course, we will keep increasing the number of lines of codes day to day in this case, and we will see the further execution of the applications. Okay, so at this point we will start